Morning students, today we are moving to the next lesson in 12th computer science, that is list, tuples, sets and dictionary. Let us see one by one in detail. Python programming has 4 collections of data types such as list, tuples, set and dictionary. These 4 are data types. A list in Python is known as a sequence data type. Sequence means one by one. Sequence data type like strings. String is a sequence of characters. Likewise, list is a sequence of some data type. It is an ordered collection of values enclosed within square brackets. A list is enclosed within square brackets. Each value of a list is called as element. Each and every value in the list is called as element. It can be of any type such as numbers, characters, strings and even the nested lists as well. ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா டைப் தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. உள்ள நம்பர்ஸ் இருக்கலாம், கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம், ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் நெஸ்டட் லிஸ்ட் உள்ள ஒரு சின்ன லிஸ்ட் கூட இருக்கலாம். The elements can be modified or mutable, which means the element can be replaced, added or removed. ஸ்ட்ரிங்கோட கேரக்டர் ரிமூவ் பண்ண முடியாது, that are immutable அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். பட் எலமெண்ட்ஸ் in the list can be modified, replaced, added or removed. Every element rests at some position in the list. Listல ஒரு elementsக்கும் ஒரு position இருக்கும். The position of an element is indexed with numbers beginning with 0, which is used to locate and access a particular element. ஸோ நம்ம எப்படி கேரக்டர் அரேயில் வந்து 0லேருந்து n-1 வரைக்கும் இருக்குதோ, லைக்வைஸ் ஹியர் ஆல்சோ லிஸ்ட்லேயும் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம், 0லேருந்து போகுது. The numbers is used to access the elements in the array. Index numbers are used to access the elements in the list. In Python, a list is simply created by using square brackets. The elements of the list should be specified within the square brackets. It's the syntax. In Python, list, இப்போ marks அப்படின்னு ஒரு list create பண்ணுறேன்னா, that should be specified within square brackets. 95, 97, 99, 100 அப்படின்னு marks create பண்ணா, this is a list. Now a list named marks is created in Python. A list may contain numbers, characters, mixed numbers and characters and also a nested list. In the above example, the list marks has 4 integer elements, second list fruits has 4 string elements, third is an empty list. This is an empty list and list is created but it does not contain any elements. The elements of a list need not to be homogeneous type. homogeneous அப்படின்னா சேம்னு இருக்கும், need not be homogeneous, எல்லாம் ஒரே டேட்டா டைப்பாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. The following list contains multiple type elements. See, ஒரு string இருக்குது, ஒரு float இருக்குது, ஒரு integer இருக்குது, ஒரு nested list கூட இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் my list list contains another list of elements 2 4 6ங்கிற இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கு. this is called as nested list. ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், nested list அப்படின்னு சொல்கிறோம். how to access the elements in a list. ஸோ கேரக்டர் அரேயில் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும், அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். Python assigns an automatic index value for each element of a list begins with 0. Index value can be used to access an elements in the list. In Python, index value is an integer number which can be positive or negative. Marks ன்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, அதில் 4 elements இருக்குது. ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம 0லேருந்து நம்பர் தந்தோம்னா 0 1 2 3. இது பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்பர். நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்பர்னா லாஸ்ட்லேருந்து -1 -2 -3 -4 நம்பர் தரும். This is positive index number for a list. This is negative index number for a list. Positive value of index counts from beginning of the list and negative means counting backward from the end of the list, that is in reverse order. ஃபஸ்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு போகிறது பாசிட்டிவ், லாஸ்ட்லேருந்து ரிவர்ஸில் வர்றது நெகட்டிவ். How to access an element from a list? To access an element from a list, write the name of the list followed by the index of the element enclosed within square brackets. So see this example.
மார்க்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, அதுக்குள்ளே 4 மார்க்ஸ் இருக்குது. மார்க்ஸ் ஆஃப் 0. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இண்டெக்ஸ் நம்பர், இந்த 0ங்கிற இண்டெக்ஸ் நம்பர் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? 10 ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. -1னா 75, 0னா 10. ஸோ print marks of 10னா we can get the value that is stored in the first in the list. In the example, print command prints 10 as output as the index of the 10 is 0. ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வேணும் அப்படின்னா -1 கொடுத்தனா this is -1 value, -2, -3, -4 and so on. A negative index can be used to access an element in reverse order. How to access all the elements in a list? ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். எப்படி எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லூப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ஆக்சஸ் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ லிஸ்ட். For loop and while loop are used to access all the elements in a list. Initial value of the loop must be 0. 0 is the beginning index value of a list. See this example. Marks equal to 10, 23, 41, 75. 4 elements இருக்குது. This is a list. While I less than 4, print marks of I. First I value 0 இருக்கும். So marks of 0 and then it will be incremented 1. Marks of 1, marks of 2, marks of 3 ங்கும்போது output will be displayed like this. In the above example, marks list contain 4 integer elements, that is 10, 23, 41 and 75. Each element has an index value from 0. This index value 0, this 1, this 2 and this 3. The index value of the elements are 0, 1, 2, 3 respectively. Here the while loop is used to read all the elements. இங்க என்ன loop use பண்றோம்? While loop is used to access all the elements. The initial value of the loop is 0 and the test condition is I less than 4. As long as the test condition is true, I less than 4 இருக்கிற வரைக்கும் இந்த loop execute ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் and it prints the corresponding output. That is very simple. During the first iteration, the value of I is 0 where the condition is true. First I யோட value என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். கண்டிஷன் என்னவா இருக்கு? ட்ரூவா இருக்கு. ஸோ மார்க்ஸ் ஆஃப் 0ன்னு வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 10 பிரிண்ட் பண்ணுது. அண்ட் தென் ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் பை 1. நவ் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ வில் பி 1 இன் த செகண்ட் ஐட்ரேஷன். 1 less than 4 and செக் பண்ணுது. எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ. மார்க்ஸ் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 23ங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகுது, இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது. இந்த டேபிளர் காலம் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனுக்கு எப்படி போட்டுங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் இயரே உங்களுக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் ஒரு எலமெண்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். See, there are 4 marks in a list. While I less than 4, print marks of fine கொடுத்து இன்னொன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுனா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it will display all the elements in the list. ஓகேவா? ஸோ இது பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங். ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் ஆர் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா, Python enables reverse or negative indexing for the list of elements. Thus Python lists in opposite order. The Python sets -1 as the index value for the last element in list and -2 for the preceding அடுத்தடுத்து வருது. ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? -1 இருக்கும், -2, -3 and -4 and so on. This is called as reverse indexing. In this, Python sets the index value as -1, I equal to -1 கொடுக்குறோம், I greater than or equal to -4 தரும். because greater than -1, -2, -3, -4 இருக்கிறதுனால greater than or equal to -4 சொல்கிறோம். and every time we have to increment the I value by -1. பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்கில் +1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம், நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்கில் -1 இண்டெக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அதோட டேபிளர் காலமும் கொடுத்துருக்காங்க. யூ நீட் டு ஐட்ரேட் த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட் we are moving to லிஸ்ட் லென்த். ஒரு லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் லிஸ்ட் லென்த். த லென் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் அ லிஸ்ட். தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் அ லிஸ்ட். ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத லென் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். Usually the len function is used to set the upper limit in a loop to read all the elements of a list. ஒரு லூப்பில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரியாதப்ப இந்த லென் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும்?
highest upper element. இப்போ len of, see the example first, my subject equal to 1 2 3 4 4 இருக்கு and len of my subject னு கொடுத்தனா 4 அப்படின்னு வந்துருது. யூசுவலி நம்ம இந்த லூப்பில் போன தடவை பார்த்தோம் I less than 4 அப்படின்னு கொடுத்தோம் இல்லையா. பட் if we don't know the number of elements in the listனா we can use len of my subject, எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Usually the len function is used to set the upper limit in a loop to read all the elements in a list. இந்த command கொடுத்தோம்னா we can read all the elements in the list. If a list contains another list as an element, len returns the inner list as a single element. ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு நெஸ்டட் லிஸ்ட் இருந்துச்சுனாலும் அந்த நெஸ்டட் லிஸ்ட்டை இது சிங்கிள் எலமெண்ட்டுன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். see this எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் அதை பற்றி. see நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னா வெல்கம்ங்கிறது 1, 3.14ங்கிறது 2, 10ங்கிறது 3 அண்ட் இந்த லிஸ்ட் எல்லாமே 1ன்னு தான் கணக்கு வச்சுக்கோ. ஸோ தேர் ஆர் 4 எலமெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாரு. if a list contains another list of elements, len returns the inner list as a single element. அந்த inner list ஃபுல்லாகவே என்னவாக தான் எடுத்துக்கும், ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸிங். இப்போ வைல் லூப் யூஸ் பண்ணி எப்படி எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் we are moving to accessing elements using for loop. In Python, the for loop is used to access all the elements in a list one by one. This is just like the for keyword in other programming language such as C++. C++ல for எப்படி யூஸ் பண்ணமோ அதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். See the example, marks equal to ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. For x in marks, for each element in the list print each element அப்படிங்கிறது தான். Here index value, அது syntax பாரு. For index variable in list print index variable. The index variable represents the index value of each elements in the list. Python reads this for statement like English. எப்படி இதை ரீட் பண்ணோம்னா for every element in the list அப்படிங்கிறது தான் for ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபார் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த லிஸ்ட் மார்க்ஸ் print each element அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு எலமெண்ட்டை இது பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். In the above example, marks list has 5 elements. Each element is indexed from 0 to 4. Python reads the for loop and print statements like English. For every element in the marks print each element அப்படிங்கிறது தான் இது. For every element in the marks print each element, அதை தான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யூஸிங் ஃபார் லூப். ஃபஸ்ட்டு வைல் லூப் பார்த்தோம், தென் ஃபார் லூப் பார்த்தோம் ஃபார் ஆக்சஸிங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் அ லிஸ்ட்டுக்கு. ஸோ நம்ம இந்த லெசன் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம், த எலமெண்ட்ஸ் இன் அ லிஸ்ட் ஆர் மியூட்டபிள். இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ ஹவு கேன் வி சேஞ்ச் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த லிஸ்ட்? இன் பைத்தன் the list are mutable, which means they can be changed. A list element or range of elements can be changed or altered by using simple assignment operator. ஒரு சின்ன assignment operator மூலியமா நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு சின்டாக்ஸ்க்கு வரலாம். see here, my list அப்படிங்கிறதுக்குள்ள 2 4 5 8 10ன்னு 5 elements இருக்கு. so for each element in the list print each element அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ என்ன பிரிண்ட் ஆகும், பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிற மை லிஸ்ட் before update ஃபார் லூப் இருக்கிறதுனால லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மை லிஸ்ட் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு 6. இது 0th பொசிஷன், இது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன், இது செகண்ட் பொசிஷன். மை லிஸ்ட் ஆஃப் 2ல் இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்குது, 5 இருக்குது. அதை நான் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்பரேட்டர் மூலியமாக என்னன்னு மாற்றுறேன், 6ன்னு மாற்றுறேன். ஸோ மை லிஸ்ட்டில் செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூவில் நம்பர் 5 இருக்குது. ஐ ஆம் சேஞ்சிங் இட் டு 6. இப்போ வந்து மறுபடியும் அந்த லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஃபார் ஈச் எலிமெண்ட் இன் மை லிஸ்ட் பிரிண்ட் ஒய்ன்னு சொல்கிறேன். see the change, 5க்கு பதில் என்ன டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு, 6 டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு.
See the next example. My list equal to 1 3 5 7 9 5 numbers இருக்கு and print odd numbers for each element in my list. Print all the elements கொடுத்துட்டேன். சரியா? ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்? சேஞ்சிங் எ பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இன் எ லிஸ்ட் பார்த்தோம். இதில் சேஞ்சிங் எ சீரியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் 0லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுறோம். 0 1 2 3 4. ஸோ 5னா n-1 தான் எடுத்துக்கும். இது 5ங்கிறது -1 தான் எடுத்துக்கும். ஸோ 0 1 2 3 4 அந்த 4 வேல்யூஸுமே பர் 1க்கு பதிலாக 2 மாற்றிடும், 3க்கு பதிலாக 4 மாற்றிடும், 5க்கு பதிலாக 6, 7க்கு பதிலாக 8 9. ஃபர்ஸ்ட் மை லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது என்ன ஆகும்? இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0ல் 1 இருக்கும், இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 2ல் 1ல் 3 இருக்கும், 2ல் 5 இருக்கும், 3ல் 7 இருக்கும், 4ல் 9 இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூவில் இருக்கிற வேல்யூவையும் நான் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்? சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஃபார் ஒய் இன் மை லிஸ்ட் பிரிண்ட். ஸோ ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் வில் கெட் சேஞ்ச்டு. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இண்டெக்ஸ் from is the beginning index of the range. Index 2 is the upper limit of the range which is executed in the range. For example, if you set 0 to 5 means Python takes only 0 to 4 elements. 0 to 5 னு கொடுத்திருந்தோம்னா 0 will be the starting range, 5 minus 1 will be the final range. Thus, if you want to update the range of elements from 1 to 4, it should be specified as 1:5. 1:5. லாஸ்ட் எலமெண்ட் n-1 தான் எடுத்துக்கும். நல்லா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஹவு டு ஆட் மோர் எலமெண்ட்ஸ் இன் எ லிஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? லிஸ்ட்டுனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஹவு டு ஆக்சஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் லிஸ்ட்டுக்கு என்ன பார்த்தோம்? ஃபார் லூப் அண்ட் வைல் லூப் பார்த்தோம். And how to change the elements in a list using the assignment operator. Index value யூஸ் பண்ணி assignment operator கொடுத்தோம்னா லிஸ்ட்டில் இருக்கிற பர்டிகுலர் வேல்யூ இல்லை நிறைய வேல்யூ கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லிஸ்ட்டில் இன்னும் எப்படி எலமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். adding more elements in a list. In Python, append function is used to add a single element and extend function is used to add more than one element in a list. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு லிஸ்ட்டில் ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட் மட்டும் நீ ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? அப்பண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் மோர் எலமெண்ட்ஸ் இன் எ லிஸ்ட்னா யூ கேன் யூஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன். In the extend function, multiple elements should be specified within square brackets as arguments of the functions. See the example. My list equal to 34 45 48. My list dot append 19 கொடுக்குறேன். அப்பெண்டுனா ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட்டை தான் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ பிரிண்ட் மை லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா 34 45 48 and 90 ஆட் ஆகிருக்கு. See, let us see with an example. மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் எப்பி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் தான் கொடுக்கணும். 96 97 98. ஸோ marks dot append function இதுக்காக யூஸ் ஆகுது for adding one more element to the list. 99 கொடுக்குறேன். ஸோ இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னா print marks. see, ஃபஸ்ட்டு நான் 96 97 98 தான் கொடுத்தேன். அப்புறம் அப்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் 99 என்னோடய லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிடுச்சு. அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு டு ஆட் ஒன் எலமெண்ட் டு த ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட். In the above example, my list is created with 3 elements. Through mylist.append, an additional value is included with the existing list as last element. Following the print statement, we can show all the elements. சரியா? See the next function, that is extend. ஸோ அப்பெண்டில் ஒன் எலமெண்ட் தான் ஆட் பண்ண முடியும், எக்ஸ்டெண்டில் நிறைய எலமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ மார்க்ஸ் டாட் append 100, 101, 102 கொடுக்குறேன். சாரி, இது கேப்ஸ் ஆன் ஆகிடுச்சு. மார்க்ஸ் டாட்
101, 102 கொடுக்கிறேன். Again, what is the problem? Let us check. See, what is the problem? With append we can add only one elements to the list. How to add more than one elements? We can use the extend function. Marks dot extend, marks dot extend 100, 101, 102. Again somewhere we have a problem. இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு find out பண்ணுங்க. We have to give a square brackets here. You should understand the syntax very carefully. Extend 100, 101, 102. Now it gets added. Actually my list contains 4 elements in the beginning. Now I am adding 3 more elements to the list. Let us check whether that is added or not. See, all the elements are added. So to add only one element to a list, we can use the append function. For adding more than one elements to a list, we can use the extend function. In the above example, extend function is used to include multiple elements. The print statement shows all the elements in the list after the inclusion of additional elements. Additional elements add பண்ணோனே print use பண்ணி அது add ஆயிருக்கா இல்லையான்னு check பண்ணிக்கிட்டோம். Inserting, adding க்கு inserting க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, as you already learnt, append function in Python is used to add more elements in a list, but it includes element at the end of the list. Append use பண்ணாலும் extend use பண்ணாலும் எண்டில் தான் அந்த elements போய் add ஆகுது. If you want to include a element at your desired position, எனக்கு அது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் தான் வேணும், 0th பொசிஷனில் தான் வேணும்னு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் நான் எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, see here, if you want to include an element at your desired position, you can use insert function. The insert function is used to insert an element at position of any position of a list. See the example. இங்கே 34, 98, 47 கண்ணன், கௌரி சங்கர், லெனின், ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. மை லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட், எனக்கு எந்த பொசிஷனில் இன்சர்ட் ஆகணும், 3rd பொசிஷனில் இன்சர்ட் ஆகணும். இது 0, இது 1, இது 2, 3. இப்போ 3rd பொசிஷனில் கண்ணன் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் இருக்கு. எனக்கு 3rd பொசிஷனில் ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணணும். ஸோ மை லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட் 3, ராமகிருஷ்ணன் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா 0, 1, 2, 3 3rd பொசிஷனில் என்ன வேர்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு, ராமகிருஷ்ணன். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஆடிங் அண்ட் இன்சர்ட்டிங். ஆட் பண்ணணும், ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா we are using append function. For adding more elements to a list, we are using extend function. இது எல்லாமே லாஸ்ட்டில் தான் ஆட் ஆகுது, ஒரு லிஸ்ட்டோட லாஸ்ட்டில் தான் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகுது. ஃபார் ஆடிங் அ பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இன் அ பர்டிகுலர் பொசிஷன் we are using the insert function. Next we are going to see how to delete elements from a list. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், in list are mutable, so that can be changed. ஆட் பண்ணலாம், delete பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். There are 2 ways to delete an element from a list, that is del statement and remove function. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, del ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு, remove ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு. Del statement is used to delete known elements, whereas remove function is used to delete elements of a list that is unknown. Index of its index is unknown. ஒரு எலமெண்ட்டை நீ ரிமூவ் பண்ணணும், அந்த எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் நம்பர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can use del function. இண்டெக்ஸ் நம்பர் தெரியலனா we are going to use remove function. See the example. My subjects is equal to Tamil, Hindi, Telugu, Maths. Print my subjects na 4 on display ஆகுது. Del
மை சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் 1 அப்படின்னா 0 1 2 3 1 பொசிஷனில் ஹிந்தி இருக்குது. ஸோ இது delete ஆகிடும். எந்த எலமெண்ட்டை delete பண்ணணுமோ அந்த எலமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் நம்பர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can use del function. In the above example, the list my subjects has been created with 4 elements. Print statement shows all the elements of the list. Del my subjects of one statement deletes an element whose index value is 1. So 0 1 index value 1 இருக்கு and it prints the remaining statement. Del my subjects of 1 2 3. So we can delete multiple single element நம்ம delete பண்ணோம்னா அந்த single element ஓட index value கொடுத்தா போதும். We can also delete multiple elements in a list. For that we need to specify 1 2 3 now 1 will be the starting number and 3 will be the ending number. In the above quotes, del 1 is to 3 deletes the second and third elements from the list. Upper limit of the index is specified within square brackets will be taken as -1. So 1 is to 3 na it will delete the first element and the second element. 3 என்னன்னு எப்பயுமே எடுத்துக்கும் n-1 -1 பண்ணி தான் எடுத்துக்கும். ஸோ 1 and 2 தான் delete பண்ணும். 0 1 2 delete பண்ணிடும். See the example. ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் தரல. 1 is to 3 print my subjects. ஸோ ஆல்ரெடி மை சப்ஜெக்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது, தெலுங்கு தமிழ் மேக்ஸ் 3 இருக்குது. தமிழ் 0th பொசிஷனில் இருக்குது, 1ல் தெலுங்கு இருக்குது, மேக்ஸ் 2ல் இருக்குது. 1 2 3னா 1 to 2 1 and 2 தான் அது எடுத்துக்கும். 1 and 2 பொசிஷனில் இருக்கிறத delete ஆகிடுச்சுன்னா it will print the remaining 0th பொசிஷனில் இருக்கிற தமிழ் மட்டும் delete ஆகிடும். ஒரு ஹோல் லிஸ்ட்டையே எப்படி delete பண்ணோம்னா just use the del keyword and the list name. The whole list will be deleted. Here del my subjects deletes the list my subjects entirely. whole list என்னைடும் delete ஆகிடும். நம்ம del keyword எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். whole list delete பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், del keyword யூஸ் பண்ணுறோம். when you try to print the elements, Python shows an error as the list is not defined, which means the list my subjects has been completely deleted. del keyword கொடுத்து ஒரு list name கொடுத்தோம்னா completely delete ஆகிடுது. as already stated, the remove function can also be used to delete one or more elements if the index value is not known. index value தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன keyword யூஸ் பண்ணணும், என்ன function யூஸ் பண்ணணும், remove function. Apart from remove function, pop function can also be used to delete an element using the given index value. Pop function deletes and returns the last element of a list if the index is not given. Example பார்த்துட்டு தியரி இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். see here my list equal to 1 2 3 4 5 6 6 elements இருக்குது. my list dot remove இதில் எலமெண்ட் எந்த எலமெண்ட்டை delete பண்ணுமோ அந்த எலமெண்ட்டே நம்ம கொடுத்துட்றோம். ஸோ டெல்ல என்ன கொடுக்குறோம், இண்டெக்ஸ் நம்பர் தரோம். ரிமூவில் எந்த எலமெண்ட் delete பண்ணுமோ அந்த எலமெண்ட் நேமே தரோம். பிரிண்ட் மை லிஸ்ட்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ இந்த 89ங்கிறத delete ஆகிடுது, ரிமைனிங் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. இந்த above example, my list has been created with 3 integers and 3 string elements. see here, first 3 integer and 3 string elements create ஆகுது. The following print statement shows all the available elements in the list. print ன்னு கொடுத்தோன்னே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே டிஸ்பிளே ஆகுது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் my list dot remove 89 deletes the element 89 from the list and the print statement shows the remaining elements. 89 மட்டும் ரிமூவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா 89 மட்டும் லிஸ்ட்டில் ரிமூவ் ஆகிடுது. அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ we know the index number of a particular element which needs to be removed, we can use which key function, del function. if we don't know the index number and if we know the element name, means we can directly give the element name using remove function. pop function என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க. my list dot pop of 1 அப்படின்னா இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் என்ன ரிமைனிங் இருக்குது, 12 34 கண்ணன் கௌரி சங்கர் லெனின் இருக்குது. my list dot pop of 1 கொடுத்தேன்னா என்ன டிஸ்பிளே ஆகுது, 34ன்னு டிஸ்பிளே ஆகுது. print my list கொடுத்தோன்னா இப்போ அந்த 34 இல்லை. ஸோ வாட் pop function do அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த above code
pop function is used to delete a particular element using its index value, and as soon as the element is deleted, the pop function shows the element which is deleted. Pop function is used to delete only one element from a list. ஒரு பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சு அதை நம்ம delete பண்ணோம்னா பாப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம டெல் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். பட் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் பாப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை delete பண்ணோம்னா delete ஆன எலிமெண்ட்டை இது என்ன பண்ணும், டிஸ்பிளே பண்ணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி. ஹவு டு ரிமூவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, டெல் கீவேர்ட் ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா டெல் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணலாம். பட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் தெரியல, அந்த எலமெண்ட்டோட நேம் தெரியும் அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். பாப்லேயும் என்ன தான் பண்ண முடியும்னா இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும். பட் வாட் இஸ் த ஒன் மோர் ஆடட் அட்வான்டேஜ்னா, இட் வில் டிஸ்பிளே த எலமெண்ட் விச் இஸ் டெலீட்டட். எந்த எலமெண்ட் டெலீட் ஆச்சோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ பாப்பில் நம்ம என்ன தான் பண்ண முடியும், ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட்டை தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ரிமெம்பர் தட் டெல் ஸ்டேட்மெண்ட் டெலிட்ஸ் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். டெல் என்ன பண்ணோம், மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸை டெலீட் பண்ணோம். பட் பாப் ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட்டை தான் டெலீட் பண்ணும். இந்த above code, see next, mylist.clear. In the above code, clear function removes only the elements and retains the list. ஸோ இங்கே டெல் யூஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டை டெலீட் பண்ணியிருக்கோம். டெல் மை சப்ஜெக்ட்ஸ்னு டெல் கொடுத்தோம்னா ஹோல் லிஸ்ட்டு, அந்த லிஸ்ட்டே என்ன ஆகிடும், டெலீட் ஆகிடும். பட் கிளியர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கிளியர் ஆகும், அந்த லிஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். See, let us check this. I have a list called marks. இப்போ நான் என்ன தரேன், marks dot clear அப்படின்னு தரேன். சாரி, கமா கொடுத்துட்டேன். marks dot clear. இப்போ நான் print மார்க்ஸ்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா பிரிண்ட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எம்டி லிஸ்ட் காமிக்குது. கிளியர் கொடுத்தேன்னா லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் கிளியர் ஆகிடும். பட் டெல் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஹோல் லிஸ்ட்டே டெலீட் ஆகிடும். டெல் மார்க்ஸ் தரேன், பிரிண்ட் மார்க்ஸ். சின்டாக்ஸ் எரர், ஹோல் லிஸ்ட்டே என்ன ஆயிடுச்சு, டெலீட் ஆகிடுச்சு. கிளியர் இஸ் யூஸ்டு டு ரிமூவ் த எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் அண்ட் டெல் இஸ் யூஸ்டு டு டெலீட் த என்டையர் லிஸ்ட். So understand it clearly. We'll see the remaining topics in the next class. Thank you, students.